السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. وبعده قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم مکرم خلفاء کرام وعلماء نظام اور معزز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا کرم، فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگار، بدکار، سیاہ کار بندوں کو اللہ اپنے حبیب دو عالم کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ. വന്യരും ആദരണീയരുമായ ഖുലഫാക്കളെ, പ്രഗത്ഭരായ ഉലമാ നേതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, മഹത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹവും കൃപയും കൊണ്ട് സാധുക്കളായ, പാപികളായ, ദോഷികളായ നമ്മെ അവൻ്റെ ഹബീബും ഇരുലോക നേതാവുമായ ഇമാമുൽ അംബിയ അഹ്മദ് മുജ്തബ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉത്തമ സമുദായത്തിൽ ജനിപ്പിച്ചു. ഈ സമുദായികളാണെന്ന ശ്രേഷ്ഠതയും അഭിമാനബോധവും അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാ. مزید کرم کیا پروردگار نے گنہگار بندوں پر. اس نے ہم کو اپنے حبیب کی امت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبین اولیاء اللہ سے نسبتیں عطا فرمائی، اور ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا اللہ نے ہم اور آپ کو ایک موقع و توفیق عطا فرمایا. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സമുദായികളെന്ന ആ ബന്ധം നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയതിനോടൊപ്പം അല്ലാഹു തആല അവൻ്റെ മഹബൂബീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാരോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അവരോട് സഹവസിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള അഖീദയിലും മുഹബ്ബത്തിലും ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മഹത്തായ ഒരു സന്ദർഭവും അവസരവും അല്ലാഹു തആല നമുക്കേവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്തു. اور آج اللہ تعالی اپنی حول و قوت سے پھر سے ہم کو طریقت کانفرنس کے دوسرے دن آخری نشست میں اس دورے کی اللہ تعالی ہم سبوں کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا ہے. اللہ تعالی سے ہم سبوں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس محفل کو قبول فرمائے، اور اس میں بیٹھنے والے جتنے بھی حاضرین ہیں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. അതോടൊപ്പം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഫളൽ കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി തരീഖത്ത് സമ്മേളനമെന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ
രണ്ടാം ദിവസവും സമാപന ദിവസവുമായ ഇന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നാം ഏവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹത്തായ സദസ്സിനെ അല്ലാഹു അവന്റെ ഫളൽ കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. हाज़रीन इकराम, हम जिस महफिल में यहाँ पर जमा हैं इसका उन्वान एक तो वारिसीन अंबिया की तरफ आइए और दूसरा तरीक़त कॉन्फ्रेंस। अल्लाह ताला ये दो अहम उन्वानों के तहत अल्लाह हम सबों को जमा होने की तौफीक अता फरमाया है। अल्लाह से हम सबों की दुआ है जो बानिया ने जलसा ने जिस मकसद के लिए इस महफिल को मुनाकिद किया, इसमें से हर एक को उस मकसद पर उतर कर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനികളെ, നാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം പ്രവാചകാനന്തരികളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നുള്ള സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് തരീഖത്ത് എന്ന പേരിൽ തരീഖത്ത് സമ്മേളനം എന്ന നിലക്ക് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമ്മേളനമാണ്. സംഘാടകര് ഏതൊരു ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം കണ്ടുകൊണ്ടാണോ ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിജയം പ്രാപിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് പ്രദാനിക്കട്ടെ. तरीक़त, हम जो नाम सुन रहे हैं, तरीक़त ये क्या है, हम उसको समझने की हमको ज़रूरत है। हमारे आका हिंदुस्तान में जब तशरीफ़ लाए, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जिस रास्ते पर खुद को गामज़न किया, जिस रास्ते पर आप ताहयात चलते रहे, वही रास्ते का नाम तरीक़त है। गौसुल आज़म मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी जिस रास्ते पर गामज़न थे, उस रास्ते का नाम तरीक़त है। जिस रास्ते पर सहाबा औलिया ने चला है, जिस रास्ते पर अलीउल मुर्तज़ा ने चला है, जिस रास्ते पर अहले बैत ने चला है, जिस रास्ते पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने गामज़न हुए, जिस रास्ते पर रसूलुल्लाह ने चला है, जिस रास्ते को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अख्तियार किया है, उस रास्ते का नाम तरीक़त है। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला वही रास्ते पर चलने वाले नूरुल मशाइख से भी अल्लाह हमें निस्बतें अता फरमाई और उनके दामनों से वाबस्ता होकर उनकी अकीदत और मोहब्बत को लेकर तरीक़त कॉन्फ्रेंस में जमा होने का भी अल्लाह ने हमें एक मौका व तौफीक अता फरमाया है। ബഹുമാനികളെ, നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തരീഖത്ത് എന്നുള്ള ഈ പേര്, എന്താണ് തരീഖത്ത്, തരീഖത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ള വസ്തുത നാം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ബഹുമാനികളെ, നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമികമായ പ്രകാശം എത്തിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ച നാം ഏവരുടെയും നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ അജ്മീരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏത് മഹത്തായ പാതയിലൂടെയാണോ ചലിച്ചതെങ്കിൽ അവർ ചലിച്ച ആ പാതയുടെ പേരാണ് തരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആദം മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായ മഹാനവറുകള് ഏതൊരു പാന്താവിലൂടെ ഏതൊരു വഴിയിലൂടെയാണോ ജീവിതം നയിച്ചതെങ്കിൽ ആ വഴിയുടെ പേരാണ് തരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് സഹവസിച്ചതായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് റിദ്വാനുല്ലാഹി തആല അൻഹും അജ്മഈൻ, ആ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തൊക്കെ ഏതൊരു വഴിയിലൂടെയാണോ ചലിച്ചതെങ്കിൽ അവർ ചലിച്ചതായ ആ വഴിയുടെ പേരാണ് തരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉന്നതന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്
ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അലിയുൽ മുർത്തള റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉന്നതരായ അഹ്ലു ബൈത്തിലെ മഹാന്മാർ, സ്വഹാബത്ത്, എത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നേതാവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ച് കാണിച്ചതായ ഒരു മാർഗമുണ്ടോ, ആ മാർഗത്തിന്റെ പേരാണ് സത്യത്തിൽ തരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ലോകത്തിനോളമുള്ള ഔലിയാക്കളും മഹാന്മാരുമെല്ലാം ചലിച്ചതായ അതേ പാത നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന നൂരി ഷാ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂരി ഷാ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഈ മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് പകർന്നെടുക്കുകയും അവരിലൂടെ നേടിയെടുത്തതുമായ ആ തരീഖത്തിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുകയും ആ ശൈഖുനായോടും ആ അവരുടെ തരീഖത്തിലെ വഴിയോടും ആദരവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും അല്ലാഹു തആല നമുക്കുണ്ടാക്കി തരുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ഈ മഹത്തായ തരീഖത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല നാം ഏവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. बुजुर्गों और दोस्तों, आज जमाने में मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह नूरी शाह तरीक़त। अजीज दोस्त और बुजुर्गों, नूरी शाह तरीक़त हो या चिश्तिया तरीक़त हो या खादरिया तरीक़त हो, दर हकीकत तरीक़त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह ताला हमको इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തൊക്കെ പ്രസിദ്ധമാണ് നൂരി ഷാ തരീഖത്ത് എന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന ഈ തരീഖത്ത്. നിങ്ങൾ നൂരി ഷാ തരീഖത്ത് എന്ന് തരീഖത്ത് പറഞ്ഞാലും, ചിശ്തി തരീഖത്ത് എന്ന പേരിൽ തരീഖത്ത് പറഞ്ഞാലും, ഖാദിരി തരീഖത്ത് എന്ന് തരീഖത്ത് പറഞ്ഞാലും, ഈ തരീഖത്തുകളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തില് തരീഖത്ത് മുഹമ്മദിയ്യയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചലിച്ച അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ തരീഖത്ത് മുഹമ്മദിയ്യയാണ് ഈ എല്ലാ തരീഖകളും. അല്ലാഹു തആല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. बुजुर्गों, आज हमारा ये मामला है, तरीक़त को हम नहीं जानते, सिर्फ तरीक़त के नाम से हम वाकिफ है, तरीक़त की हकीकत से हम ना आशना, हमको कोई ताल्लुक नहीं। हम तरीक़त का नाम तो सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में हर गली में एक तरीक़त आपको नजर आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस केरला की सरजमीन पर है, एक वक्त तक तरीक़त किसे कहते हैं नहीं मालूम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तरीक़तें कई आ चुकी है। बतलाना मकसद क्या है, नाम से तो हम वाकिफ है, लेकिन तरीक़त के हकीकत से हमको वाकिफियत नहीं। अल्लाह ताला उस तरीक़त के हकीकत से हमको वाकिफ होने की तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനികളെ, നാം തരീഖത്തിന്റെ പേര് പരിചയപ്പെട്ടവരാണ്. നമുക്കൊക്കെ തരീഖത്ത് എന്നുള്ള പേരെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഈ തരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്, അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പല ആളുകളും തരീഖത്തിന്റെ പേരേ അറിയുകയുള്ളൂ. തരീഖത്ത് സംഭവത്തിൽ എന്താണെന്ന് ഇന്നും പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. ഹൈദരാബാദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ധാരാളം തരീഖത്തുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിലും കുറച്ചു കാലം മുമ്പൊക്കെ ഇടക്കാലത്തായി തരീഖത്ത് ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്തൊരു കാലം പോലെ തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇക്കാലത്ത് ഇവിടെയും ധാരാളം തരീഖത്തിന്റെ പേരുകളും തരീഖത്തുകളും ആളുകൾക്ക് പരിചയമാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്കൊക്കെ പരിചയം ഈ തരീഖത്ത് എന്ന പേര് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും അറിയുകയുള്ളൂ. സംഭവത്തിൽ ഈ തരീഖത്ത് എന്താണ്, തരീഖത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് പലരും അറിയാതെയാണ് തരീഖത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. आज हमें ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, तरीक़त तो दूर की बात, आज दौर हाजिर का मुसलमान शरीयत से भी सही आशना नहीं है। शरीयत की हकीकत क्या है, शरीयत को भी सही नहीं जाना है, ना समझा है। आज शरीयत हमारी नजरों में किसे कहा जा रहा है, जो चीजों में, जो मामलात में हुकूमत मुदाखलत कर रही है, आज हम उसी को शरीयत समझ रहे हैं, उसी को हम शरीयत समझ रहे हैं।
हुकूमत जिस चीज में मुदाखलत कर रही है हम उसी को शरीयत समझ रहे हैं और उसी पर हम खत्म कर रहे हैं। बुजुर्गों, शरीयत सिर्फ उतनी चीज का नाम नहीं, शरीयत क्या है आज हम उसको न समझने की वजह से तरीकत भी हमको समझ में नहीं आई। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് തരീഖത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും തരീഖത്ത് എന്താണെന്ന വസ്തുത നമ്മളാരും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. തരീഖത്ത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മുസൽമാൻ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ശരീഅത്ത് എന്താണെന്ന് പോലും ശരി പരിചയമില്ല. ശരീഅത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അറിയാമെന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ പൊതുവെ ആളുകള് ശരീഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ വിധികളിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നോ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങളായി ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ശബ്ദവും കോലാഹലവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കോലാഹലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് ശരീഅത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയല്ല ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീഅത്ത് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എപ്രകാരം ശരീഅത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലയോ അതുപോലെ തന്നെ അതിനപ്പുറമുള്ള തരീഖത്ത് അതും മനസ്സിലാകാതെ പേര് മാത്രം ഉരുവിടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണെന്ന് നാം ഉള്ളത്. बुजुर्गों और दोस्तों, और कुछ लोग उनका यह मामला है, अगर शरीयत को भी अगर जानना है, शरीयत तरीकत को अगर जानना है, शरीयत के बाद तरीकत को जानना है। जरा एक बात जरा गौर व फिक्र फरमाइए, शरीयत कब से कब तक है? शरीयत के बाद अगर तरीकत पर मेहनत करना है तो याद रखना शरीयत कभी खत्म होने वाली नहीं। जब तक हम इस जमीन पर रहेंगे शरीयत को हमको लागू करना जरूरी है। अगर हम इस दुनिया से चले जाएंगे, गुस्ल और नमाज क्या शरीयत का हिस्सा नहीं है? वो गुस्ल नमाज के बाद, जनाजे की नमाज के बाद क्या तरीकत की इब्तिदा होगी? अल्लाह ताला हम सबों को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारा जो मामला है, हम जिसको तरीकत का इल्म समझ रहे हैं, शरीयत के बाद तरीकत का इल्म, बुजुर्गों कैसे तरीकत का इल्म शरीयत के साथ हम हासिल करें, ये अल्लाह का करम है, परवरदिगार का करम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सदका है। अल्लाह ताला बतलाने वाले लोगों के साथ अल्लाह हमको जमा होने की तौफीक अता फरमाया है। ബഹുമാനികളെ, നമ്മിൽ പല ആളുകളും തരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശരീഅത്ത് എല്ലാം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രം തുടങ്ങുന്നു എന്നതിന്റെ പേരാണ് തരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നാം ആലോചിക്കണം, ശരീഅത്ത് എപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമാവുക? ശരീഅത്ത് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയാണ് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത്? നാം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ഒരു സമയത്തേക്ക് പോലും ശരീഅത്ത് നമ്മളൊന്ന് അവസാനിച്ചു പോവുകയില്ല. ഈ ശരീഅത്ത് അവസാനിച്ച് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം തരീഖത്ത് ആരംഭിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീഅത്തിനെ എപ്പോഴൊരാൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പന മനുഷ്യൻ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കാലത്തോളം മുഴുവനും ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിച്ച് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ. ഈ ജീവിതം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും അതിനുശേഷം ഇയാളെ കുളിപ്പിക്കലും കഫൻ ചെയ്യലും ഇയാളെ മേൽ നിസ്കരിക്കലും ഇയാളെ മറവ് ചെയ്യൽ വരെയുള്ള സർവ്വകാര്യങ്ങളും ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനകളാണ്. ഇതൊക്കെ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ഒരാൾ മരിച്ച് മയ്യിത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷമാണോ ഇനി തരീഖത്തിന്റെ പഠനം ഒരാൾ തുടങ്ങേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് തരീഖത്ത് നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടുക? ബഹുമാനികളെ, ശരീഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ തരീഖത്തിനെയും എങ്ങനെ നിലനിർത്തണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയും പഠിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്ന ഉന്നതന്മാരായ മഹാന്മാരുടെ ബന്ധമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഫضل കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. अल्लाह ताला अपने कलाम में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमा रहा है?
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ہم نے تم پر نعمت ظاہری و باطنی دونوں نعمتوں کو مکمل فرمایا ہے۔ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു, വഅസ്ബഗ അലൈക്കും നിഅമഹു ലാഹിറതൻ വബാത്തിന, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളുടെ മേൽ ബാഹ്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ആന്തരികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും രണ്ടിനെയും പൂർണ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നു। نعمت ظاہری کیا ہے، نعمت باطنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے۔ ഈ പറയപ്പെട്ട ആയത്തിലുള്ള ലാഹിരിയായ ബാഹ്യമായ നിഅമത്ത്, ബാഹ്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏതാണ്, ആന്തരികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് ആദ്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ്। نعمت ظاہری شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت باطنی کیا ہے، جس راستے پر محمد الرسول اللہ نے گامزن ہوا وہ طریقت محمد الرسول اللہ۔ ബഹുമാനികളെ, എന്താണ് ബാഹ്യമായ അനുഗ്രഹം, ലാഹിരിയായ നിഅമത്ത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കാണിച്ചു തന്ന ആ ശരീഅത്തിന്റെ പാന്താവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാഹിരിയായ നിഅമത്ത്। ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ആന്തരികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അതിന്റെ പേരാണ് തരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്। احکام الہی، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئے ہیں، جو جسم پر نازل ہوئے وہ شریعت کا نام پائی، اور جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب خلق پر نازل ہوا تو طریقت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، اولیاء نے ہم کو بتلایا ہے۔ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ മേൽ ഏതൊരു നിയമവും വ്യവസ്ഥയും നടപ്പിലാക്കിയോ ആ വ്യവസ്ഥകളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നു, ലാഹിരിയായ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു। എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ കൽബിനോട്, ഹൃദയത്തോട്, ആന്തരികത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതൊരു വിധിവിലക്കുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നോ, നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നോ, അതിനെ തരീഖത്ത് എന്ന പേരിലുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അഹ്ലുകാർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത്। دونوں نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرمایا ہے، ظاہری نعمت بھی مکمل کیا، باطنی نعمت بھی مکمل فرمایا ہے۔ آج سارا زمانہ ظاہری نعمتوں کی صورت کو اختیار کر کے سمجھ رہا ہے میں کامل دیندار بن گیا ہوں، میں سب کچھ پا لیا ہوں۔ یاد رکھنا، جب تک کہ ظاہری نعمت کے ساتھ ساتھ باطنی نعمت کو حاصل نہیں کریں گے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک انسان کامل انسان بن ہی نہیں سکتا اللہ اور اس کے حبیب کی نظروں میں۔ ബഹുമാനികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലൂടെ അല്ലാഹു തആല ബാഹ്യമായ നിഅമത്തിനെയും പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ആന്തരികമായ നിഅമത്തിനെയും പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു। രണ്ടും സമ്പൂർണമായ നിലക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് പ്രദാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്। നാം ഏതുവരെ ഈ രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നില്ലയോ അതുവരെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ നാം എത്തിച്ചവരായി മാറുകയില്ല। ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് പൊതുവെ ആളുകള് ഈ ബാഹ്യ ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ മാത്രം, അതും അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ കോലം മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ദീനിയായ ആളായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ദീനുള്ളവരായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്। ബഹുമാനികളെ, ഈ ബാഹ്യമായ കൽപ്പനകളെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട, ആന്തരികത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ, വിധിവിലക്കുകളെ നാം പാലിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഒരിക്കലും തന്നെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു തആല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യന്റെ ഉന്നതമായ പേരിന് പോലും നമ്മൾ അവകാശികളാവുകയില്ല എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്। آج ہم طریقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، نہ واقف ہونے کی وجہ سے کیا معاملہ ہے، آج شریعت کو بھی ہم صحیح نہیں جان رہے ہیں، شریعت کو بھی ہم نہیں پہچان رہے ہیں۔ بزرگوں، طریقت کسے کہتے ہیں؟ طریقت ایک وسیع عنوان ہے، طریقت ایک وسیع میدان ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ شریعت کے بعد طریقت ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے، اللہ ہم کو ان اللہ والوں سے نسبت دیا ہے، وہ طریقت کو ہی بیان کرتے ہیں، وہ طریقت کے حصے کو بھی، باب کو بھی بیان فرماتے ہیں جو شریعت سے پہلے ہے۔
اللہ تعالیٰ وہ طریقت کو بھی سمجھنے کی اللہ ہم گنہگاروں کو توفیق عطا فرمایا ہے. ബഹുമാനികളെ, ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കൽപ്പനകളെ, വിധിവിലക്കുകളെ നാം എപ്രകാരം പാലിക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ആന്തരീയത്തോടുള്ള വിധിവിലക്കുകളേതോ അതും ഒരേ സമയം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പൊതുവെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് തരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരീഅത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ മേൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏതൊരു ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പന നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ ശരീഅത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതായ തരീഖത്തിന്റെ ഭാഗം ഏതാണ്, അതോടൊപ്പം ഈ ശരീഅത്ത് നിലനിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട തരീഖത്തിന്റെ ഭാഗം ഏതാണ്, ഇങ്ങനെ ഈ വിശാലാർത്ഥത്തില് തരീഖത്തിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഉന്നതന്മാരായ മഹാന്മാരുടെ ബന്ധമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഫضل കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. शरीयत से पहले की जो तरीकत का जो हिस्सा है वो क्या है, शरीयत के बाद जो तरीकत जानना है समझना है वो क्या है. शरीयत से बाद का मालूम है अल्लाह का के बारगाह में हमको महबूब बनना है, अल्लाह की बारगाह में कुछ दर्जा पाना है, खुर पाना है, वस्ल की दौलत हासिल करना है. ये तरीकत से तो शुभ आशना है, लेकिन शरीयत से पहले की जो तरीकत है उसको आज हम न समझने की वजह से शरीयत में भी हम नाकाम हैं. ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് അല്ലാഹു തആല നാം ഏവരുടെ മേലും വ്യക്തമായി നിർബന്ധമാക്കിയ ഈ ശരീഅത്ത്, ആ ശരീഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രായോഗികമാക്കുന്ന തലത്തില് നാം ഒക്കെ ഇന്ന് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടാണുള്ളത്. എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ശരീഅത്തിന്റെ പ്രായോഗിക തലത്തില് നാം ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടവരായി മാറിയത്? അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാകാൻ ഈ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭദ്രമാക്കി തരുന്ന കൽപ്പനകളേതോ ആ കൽപ്പനകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന തരീഖത്തിന്റെ വശം. തരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശാലമായ മൈതാനമാണ്. അത് ശരീഅത്തിന് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും തരീഖത്തിലുണ്ട്, ശരീഅത്തിനോടൊപ്പവും അതിനുശേഷം അതെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട വശവും തരീഖത്തിലുണ്ട്. നാം ഇന്ന് പൊതുവെ തരീഖത്ത് എന്ന് പറയലോടുകൂടി ശരീഅത്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതെന്താണ്? മനുഷ്യൻ ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെ ശരിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം ഈ മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരനായി മാറാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പക്കാരനായി മാറാൻ, പ്രത്യേകക്കാരനായി മാറാൻ, അവന്റെ അടുക്കൽ പദവികളും അവന്റെ സാമീപ്യവും അവന്റെ അടുപ്പവും ലഭ്യമാകാൻ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏതോ ദീനിന്റേത്, അതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേര് തരീഖത്ത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് തരീഖത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ തരീഖത്ത് ഈ ശരീഅത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയില്ല. ഈ ശരീഅത്ത് നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ, അതിലേക്ക് മനുഷ്യനെ പ്രേരണ നൽകാൻ ആവശ്യമായ ശരീഅത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന തരീഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട്. അതുപോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ ഇന്ന് ശരീഅത്ത് തന്നെ നമ്മിൽ അപൂർണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ശരീഅത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് സംഭവം. आज हम इस इल्म को न जानने की वजह से, तरीकत को हम सही न जानने की वजह से हमारा क्या मामला है. कुछ लोग ये कहते हैं हमको शरीयत की अब कोई जरूरत नहीं रही, हम जिस्म से आगे निकल कर हम कल्ब से अल्लाह की तरफ रुजू हो चुके हैं, हम अपनी रूह से अल्लाह की तरफ रुजू हो चुके हैं. अब जिस्म का कोई वो मायने नहीं है, हम अपने कल्ब को अल्लाह की तरफ जोड़ लिए हैं, मंसूब कर लिए हैं, उससे वाबस्ता कर लिए, उसकी तरफ रुजू कर लिए हैं. बात याद रखना, शरीयत के बगैर तरीकत की कोई अहमियत नहीं, शरीयत के बगैर तरीकत की कोई अहमियत नहीं. आज जो ये कहते हैं कि शरीयत की हमारे को कोई जरूरत नहीं है, तरीकत पर हम फाइज हैं, हम अपने कल्ब को अल्लाह से जोड़ लिए हैं. बात याद रखे, हम जितने अपने आप को सूफी कहते हैं, जितना हम अपने आप को अहले तरीक कहते हैं, क्या हमारे से बड़े अहले तरीक क्या सहाबा नहीं है? क्या हमारे से बड़े अहले तरीक औलिया नहीं है? बुजुर्गों, क्या हमारे से बड़े अहले तरीक
सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला मजमाइन है या नहीं है? क्या उनसे बढ़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है या नहीं है? हम कहाँ उनसे आगे निकल गए हैं? वो सहाबा का मामला क्या है? वो अल्लाह के महबूब बंदों का मामला क्या है? शरीयत को इतना मुस्तहकम किए हैं, शरीयत के बाद वो तरीकत पर भी फायज हुए हैं। आज कुछ लोग ना वाकिफ लोग, जाहिल लोगों का मानना अल्लाह उनकी सोहबतों से हमारी हिफाजत फरमाए। ബഹുമാനികളെ, ശരീഅത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരീഖത്ത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ പേരില് ഇന്ന് പല ആളുകളും തരീഖത്തിന്റെ പേരില് ശരീഅത്ത് തന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കൽബ് കൊണ്ട് റൂഹ് കൊണ്ടൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്നവരും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലക്ക് ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തരീഖത്തുകാരാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരാണ്, ഞങ്ങൾ കൽബ് കൊണ്ടും റൂഹുമാ കൊണ്ടും അള്ളാഹുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പല തരീഖത്തിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാലഘട്ടത്തിന്. ബഹുമാനികളെ, നാം മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ സ്വയത്തെക്കുറിച്ച് തരീഖത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നു, സ്വയത്തെക്കുറിച്ച് സൂഫികളാണെന്ന് പറയുന്നു. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനേക്കാൾ വലിയതായൊരു സൂഫികൾ നിങ്ങളായിട്ടുണ്ടോ? മഹാന്മാരായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനേക്കാൾ വലിയതായൊരു സൂഫി, ഒരു തരീഖത്തുകാരൻ നിങ്ങളായിട്ടുണ്ടോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുൽ മുർത്തദ, ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഈ ഉന്നതന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനേക്കാൾ വലിയൊരു സൂഫി, വലിയൊരു തരീഖത്തുകാരൻ നിങ്ങളായിട്ടുണ്ടോ? എത്തരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെക്കാൾ വലിയൊരു തരീഖത്തുകാരൻ, ഒരു സൂഫിയാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നത്? എന്നാൽ ഇത്രയും ഉന്നതരായ തരീഖത്തിന്റെ വക്താക്കളായ, അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പം കൽബ് കൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട സർവ്വ വഴികളും മനസ്സിലാക്കിയ, പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഈ മഹാന്മാരായ സഹാബത്തും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും ശരീഅത്തിൽ അണുമണിത്തൂക്കം വ്യത്യാസം ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും വരുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സൂഫികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശരീഅത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു തരീഖത്ത് പരിചയപ്പെടാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? നാം ഒരു കാര്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ അല്പമെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും തരീഖത്ത് അവകാശപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തരീഖത്തെ അല്ല. തരീഖത്തിന്റെ ആദ്യമായ പ്രവർത്തനം ശരീഅത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീഅത്ത് എന്താണ്, തരീഖത്ത് എന്താണെന്ന് ശരിക്കൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारा क्या मामला है? आज हम तरीकत को और शरीयत को न जानने की वजह से हमारा यह मामला है कि हम तरीकत को इख्तियार कर रहे हैं, शरीयत को हम छोड़ रहे हैं। शरीयत को इख्तियार कर रहे हैं तो तरीकत को हम पामाल कर रहे हैं। बुजुर्गों, ये दो भी लाजिम और मलजूम है। अगर ये दोनों में से कोई एक को भी छोड़कर अगर हम अल्लाह के महबूब बंदा अगर बनना चाहेंगे, हम नहीं बन सकते। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह वालों का क्या मामला है? हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं? जो अपने आप को तरीकत का दावेदार कहता है, अपने आप को अहले तरीक कहता है, तरीकत का दावा जो करता है, अगर वो शरीयत में सरे मुंह भी अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको तरीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये सुल्तानुल औलिया का मामला है, उनका खौल है। बुजुर्गों, हम जरा गौर करना, इतनी अहमियत उनके औलिया की नजरों में, तो अगर हम ये शरीयत को पामाल करते हुए तरीकत को हासिल करेंगे या तरीकत को छोड़कर हम सिर्फ शरीयत पर मुनज़िर रहेंगे, ये दो भी सूरतें अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं। अल्लाह के नजदीक अगर कुछ बनना है, अगर हक को अगर पाना है, तो फिक़ह और तसव्वुफ को अगर हम दोनों को अगर हम बैक वक्त हासिल करेंगे, हक को पाने वाले लोगों की फहरिस्त में अल्लाह हम और आपको शामिल फरमाए। ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് നാം ശരീഅത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല, തരീഖത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അത് കാരണത്താൽ സംഭവിച്ചതെന്താണ്? ശരീഅത്ത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തരീഖത്തിനെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തരീഖത്ത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരും ശരീഅത്തും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനികളെ, ഇത് പരസ്പരം രണ്ടും ഒരേ സമയം ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ട ഒന്നാണ്.
ലാസിമും മൽസൂമുമാണ്. ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ശരീഅത്തുണ്ടോ അവിടെ തരീഖത്തുണ്ടാകണം, എവിടെ തരീഖത്തുണ്ടോ അവിടെ ശരീഅത്തുണ്ടാകണം. ഇത് രണ്ടിനെയും ഒരേ സമയം സമ്മേളിപ്പിച്ചവന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു മെഹബൂബായ അടിമയാകാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രിയങ്കരനായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയം അയാൾ ശരീഅത്തിനെയും അവലംബിച്ചവനാകണം, ത്വരീഖത്തിനെയും അവലംബിച്ചവനാകണം. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കുറവ് വരുത്തിയാൽ അയാൾ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ ഒരു അടിമയായി മാറുകയില്ല. നാം മനസ്സിലാക്കണം, മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാര് അവരൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആലം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അഥവാ ഒരാൾ തരീഖത്തിന് അവകാശപ്പെടുകയാണ്, ഞാൻ തരീഖത്തുകാരനാണെന്ന അവകാശവാദം മുഴക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ശരീഅത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രോമത്തിന് സമമെങ്കിലും വ്യത്യാസം അയാൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തരീഖത്തുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായ സുൽത്താനുൽ ഔലിയ ഗൗസുൽ ആലം റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഹക്കിനെ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയം ദീനിന്റെ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഫിഖ്ഹിനെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരും. ദീനിന്റെ ആന്തരികത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന തസവ്വുഫ് തരീഖത്തിനെയും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. ഈ തരീഖത്തും തസവ്വുഫും രണ്ടും മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തവരാരോ അവർ മാത്രമേ ഹക്കിന്റെ അഹ്ലുകാരായി നിലകൊള്ളുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. बुजुर्गों, हम तरीकत को जानने की हम कोशिश करें. सिर्फ तरीकत शरीयत के बाद की तरीकत नहीं, बल्कि वो तरीकत का उस हिस्से को भी बयान अल्लाह वालों ने किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है, जो शरीयत से पहले है. वो हिस्सा क्या है, हम उस पर गौर व फिक्र करेंगे, नजर डालेंगे तो इंशाअल्लाह शरीयत में खिलाफ वर्जी तो दूर की बात, अगर खिलाफ वर्जी की सोच भी आएगी तो बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वाला बनेगा. ബഹുമാനികളെ, തരീഖത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ പേരില് ശരീഅത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള തരീഖത്തെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ശരീഅത്തിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നിലനിൽക്കേണ്ടതായ തരീഖത്തിന്റെ ഏതൊരു ഭാഗമുണ്ടോ ആ ഭാഗം നാം മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തരീഖത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരീഅത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആ വ്യക്തി അവര് ശരീഅത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുക, ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് എതിരായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വിദൂരം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത പോലും ഉള്ളിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ വരെ അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യുകയും ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ആ വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. शरीयत से पहले की जो तरीकत, वो क्या तरीकत है, उस तरीकत से फायदा क्या है? उस तरीकत से फायदा ये है कि आपके अंदर एक कल्बी एक ताकत वो पैदा करती है अल्लाह की इबादत करने की, अल्लाह के अहकाम को बजा लाने की. जो ताकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नबूवत के बाद 11 साल तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताकत पैदा किया है, वो ताकत का नाम तरीकत. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी ताकत उनके अंदर पैदा की. इबादत बाद में फर्ज हुई, पहले उनके अंदर ये रूहानी ताकत, कल्बी ताकत उनके अंदर पैदा किया. जब पैदा हुई वो सहाबा के अंदर क्या मामला है, जब नमाज फर्ज हुई तो ऐसी वो इबादत में मसरूफ कि दूसरी कोई चीज वो करने पर आमादा नहीं, हर वक्त अल्लाह की इबादतों में मसरूफ, हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ. तारीख के लिखने वाले लिखते हैं सहाबा के अंदर 2 ही आदतें थी, जब रात होती तो मुसल्ले पर होते, जब दिन होता तो जिहाद में मसरूफ रहते. ये कैफियत कैसे पैदा हुई? शरीयत से पहले की तरीकत को जानने की वजह से. अल्लाह ताला उस तरीकत से हमको भी आशना होने की तौफीक अता फरमाए. ബഹുമാനികളെ, ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട തരീഖത്ത്, ആ തരീഖത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാലുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്? ശരീഅത്തിന്റെ ഏതൊരു കൽപ്പന തന്റെ മുന്നിൽ വന്നോ ആ കൽപ്പനയെ വളരെ ആവേശപൂർവം സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി, ഒരു ആത്മീയമായ ശക്തി ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ തരീഖത്ത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം. ആ തരീഖത്ത് ഒരാൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളിൽ നിന്ന്, ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം പോലും അതിനെപ്പറ്റി രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ആവേശപൂർവം അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന
റൂഹാനിയായ ആത്മീയമായ ഹൃദയത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ശക്തി അയാളുടെ ഉള്ളിൽ നിലകൊള്ളും. ആ ശക്തിയുടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീഅത്തിന് മുമ്പുള്ള തരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നുബുവത്ത് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ 10, 11, 12 കൊല്ലത്തോളം ഇബാദത്തുകൾ, നിസ്കാരമോ നോമ്പോ മറ്റ് ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനകളോ ഒന്നും നിർബന്ധമായിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പുള്ള ഈ 10, 12 കൊല്ലം മുഴുവനും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് വിധി തന്നെ മുന്നിൽ വന്നാലും വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി അതിനെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയിലേക്ക്, താല്പര്യത്തിലേക്ക്, അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ആവേശത്തിലേക്ക് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 10, 12 കൊല്ലത്തെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം നിസ്കാരം ഫറലായപ്പോൾ, ഇബാദത്തുകൾ ഫറലായപ്പോൾ, ആ ഇബാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആവേശം എത്രയാണ്! അവരുടെ സർവ്വസമയവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തിലായി, അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയിലായി, അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരത്തിലായി, അള്ളാഹ് എന്നുള്ള ഏക ചിന്തയിലായി തന്നെ ആവേശം കൊള്ളുന്ന ഒരവസ്ഥ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി, മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തില് 2 അവസ്ഥകൾ മാത്രമേ കാണപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. രാത്രിയായാൽ അവർ മുസല്ലയിലായിരിക്കും, നേരം വെളുത്താൽ അവർ ജിഹാദിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ മൈതാനിലായിരിക്കും. ഈ നിലക്ക് രാവും പകലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് എത്തിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീഅത്തിന്റെ വിധികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത തരീഖത്ത് കാരണമായിട്ടാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ടായി തീർന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. बुजुर्गों और दोस्तों, जो तरीकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने शरीयत से पहले समझाई सहाबा को, वो तरीकत कहाँ है? वो तरीकत कहाँ है? आज हम शरीयत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, जानिए, जानना जरूरी है हमारे लिए, लेकिन कामिल तौर पे शरीयत को भी नहीं जाने, हम शरीयत को भी कामिल तौर पे नहीं जाने। सिर्फ जिस्म से जो गुनाह होते हैं सिर्फ उसी को हम जान रहे हैं। गुनाह सिर्फ जिस्म से ही नहीं है, क़ल्ब से भी गुनाह होते हैं, क़ल्ब से भी गुनाह होते हैं। हसद, किब्र, गुरूर, बुजुर्गों, हुब्बे जा, ये दुनिया की मोहब्बत, ये हसद, ये गुरूर, ये हुब्बे जा, ये क्या ये गुनाह नहीं है? ये गुनाह नहीं है बुजुर्गों। हम ये समझ रहे हैं जिस जिस्म से हो रहा है वही गुनाह, क़ल्ब से गुनाह को कोई ताल्लुक नहीं। बुजुर्गों, क़ल्ब से जो गुनाह हो रहे हैं वो भी शरीयत है, उसको भी जानने की कोशिश करिए। सिर्फ गुनाह की सजा जिस्म से जो हुई है, जो गुनाह, सिर्फ उसी की सजा ऐसे नहीं, बल्कि जो गुनाह तुम्हारे क़ल्ब से जाहिर हो रहे हैं, अगर उसमें भी अगर पकड़े जाएंगे तो उसमें भी अजाब है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वो कैफियत को कौन दूर किए हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने शरीयत से पहले उनके अंदर एक कैफियत को पैदा किए, उनके क़ल्ब का तस्फिया किए। जब तस्फिया हुआ, क्या मामला है? जब तरीकत को समझाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, गुनाह तो दूर की बात, गुनाह के ख्याल पे भी वो तौबा करने वाले बने। ബഹുമാനികളെ, ശരീഅത്തിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആ തരീഖത്ത് ഇന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മളിലുള്ളത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 10, 15 കൊല്ലം മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ തരീഖത്ത് ഇന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്? ആരാണത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്? നാം ശരീഅത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നിർബന്ധമാണ്, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല, അത് നാം ഇനിയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നാം ശരീഅത്തിനെ തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ശരീഅത്തിന്റെ വിധികളെ പോലും ഇന്ന് ശരിയായ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ പ്രാവർത്തികമാക്കാനോ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടില്ല. കൽപ്പനകൾ നിർവഹിക്കുന്ന രംഗത്ത് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടാണ്, ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രംഗത്ത് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടാണ്, ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഹസദ്, അഹംഭാവം, അസൂയ, ഹുബ്ബുദ്ദുനിയ, ഗുറൂർ, തകബ്ബുർ ഇത്യാദിയുള്ള രോഗങ്ങള്, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളല്ല, ദോഷങ്ങളല്ല, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ്, ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളാണ്. ആ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കുറ്റക്കാരാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബിന് പാത്രീഭൂതരാണ്. ആ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീഅത്ത് നമ്മളെ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നമ്മൾ ശരീഅത്തിന്റെ ഇൽമുകളൊക്കെ പഠിച്ചു, നന്മകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, പല ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ശരീഅത്ത് തന്നെ വിലങ്ങിയതായ ഹൃദയത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ദോഷങ്ങളേതോ ആ ദോഷങ്ങളെ അകറ്റാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ലാതെ ശരീഅത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെയുള്ള പല ഹൃദയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ദോഷങ്ങളിലും അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് നാം ഉള്ളത്. എന്നാൽ ശരീഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും അത് പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മള് അതിനു മുമ്പ് തന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആ ഊർജം, ആ ശക്തി പകർന്നെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ തരീഖത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ശരീഅത്തിന്റെ ഈ ഏതൊരു കൽപ്പനയിലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുറവും നമ്മിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു രംഗത്ത് ശരീഅത്തിന്റെ എതിരിൽ ചെയ്യുക എന്നത് പോയി അതിന്റെ വിചാരത്തിൽ വരെ തൗബ ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ മാറുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ നമ്മിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. बुजुर्गों और दोस्तों, सहाबा ने जब ये तरीक़त को जाना, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तरीक़त को जब बयान फरमाया, जब अमली जामा जब उनके अंदर पहनाया, तो सहाबा का क्या मामला है, क्या मामला है। गुनाह उनके अंदर है ही नहीं। गुनाह कभी लग़ज़िश से, अगर आमदन नहीं, बल्कि अगर कुछ नजर भी उड़ गई, नहीं देखते हुए भी अगर देख लिया वो सहाबा, क्या मामला है। कुछ अजाब नहीं है, कुछ गुनाह नहीं है, नजर उड़ गई गफलत में, उसकी भी तौबा आके सरकार की बारगाह में अर्ज कर रहे, या रसूल अल्लाह क्या इसकी भी माफी है। हज जारी फरमाइए, हज जारी फरमाइए। सरकार माफ कर दिए हैं, दुआ किए हैं, उनकी मगफिरत की दुआ किए हैं, लेकिन अल्लाह के बारगाह में हाजिर होना है, हिसाब देना है। इसको सोचते हुए सरकार की सोहबत से वापिस आके घर में आए तो विसाल पा गए। सिर्फ इसी सोच में अल्लाह की बारगाह में कैसा हाजिर रहूं, अल्लाह की बारगाह में कैसा हाजिर हूं। गुनाह अगर हो गया, सरकार की बारगाह में आके खुद पे हज जारी करवा रहे हैं। आज हमारे अंदर एक कैफियत है, आज हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं। कोई एक आलिम साहब के पास जाके, हमारे महल्ले के इमाम के पास जाके हम कभी ये बोलने का तौफीक हुई, ये गुनाह हो गया है, कैसा मैं माफी करवाऊं, कैसा माफी करवाऊं, कैसे माफी करवाऊं। अल्लाह हम सबों को तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൽ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത ആ തരീഖത്ത് കാരണം അവരിലുണ്ടായ വിപ്ലവം എങ്ങനെയാണ്. അവർ ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് എതിരായി ഒരു ദോഷവും പൊതുവായി മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ദോഷങ്ങളിലും സുരക്ഷിതമായ ഒരവസ്ഥ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് അള്ളാഹു തആല പ്രദാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തില്ല, ദോഷം അറിയാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വഴുതൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല ദോഷത്തിലും പെട്ടുപോയാൽ തന്നെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണല് ഹറാമായ ഒരു കാര്യത്തെ കാണണമെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല, കാണണമെന്ന വിചാരമില്ല, അറിയാതെ നോട്ടം അതിൽ പതിഞ്ഞു പോയതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, സംഭവത്തിൽ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയ അതിന് കേസോ പരാതിയോ പറയാനില്ല, തെറ്റാണെന്ന് ധരിക്കാൻ വകുപ്പില്ല, തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പല പഴുതുകളും അതിനുണ്ട്. എന്നിരിക്കെ ആ സ്വഹാബത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല. റസൂലുള്ളാന്റെ ഹദറത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, ഇന്നാലിന്ന തെറ്റ് എന്നിൽ സംഭവിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്കത് മാഫാക്കപ്പെടുമോ? എന്റെ മേൽ അവിടുന്ന് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുക, ഹദ് നടപ്പിലാക്കുക. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു, സഹാബിയെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു, സമാധാനിപ്പിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷവും ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പില് എന്ത് മറുപടി പറയും? അവന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് എതിരായ ഒന്ന് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ ദുഃഖത്തിൽ, ഖേദത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നാം ആലോചിക്കണം, അഥവാ വല്ല തെറ്റും ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ സംഭവിച്ചു പോയാൽ തന്നെ, ഇതാ ഇന്നാലിന്ന തെറ്റ് എന്നിൽ സംഭവിച്ചു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അവിടുന്ന് എന്റെ മേൽ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സ്വയം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങത്തക്ക നിലയിലുള്ള തൗബ, പശ്ചാത്താപം, ഖേദം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരോട് തുലനം ചെയ്താൽ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് എവിടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ? നമ്മൾ ഇന്ന് തെറ്റിന്റെ മേൽ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മനഃപൂർവ്വം തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തെറ്റിനെ തെറ്റല്ല എന്ന് വരെ മനസ്സിലാക്കി ബോധപൂർവം തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് തൗഫീഖ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള ആലിമിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി, ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി, ഇന്നാലിന്ന തെറ്റ് എന്നിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഈ തെറ്റിന് മാഫാക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനുള്ള തൗബ എന്താണ്, അതിനുള്ള പശ്ചാത്താപം എന്താണ് എന്ന് ഇന്ന് വരെ ചോദിക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? ബഹുമാനികളെ, ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നടപ്പിലാകേണ്ട തരീഖത്തിന്റെ പഠനമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ നിർഭയരായി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായി മാറിയതും തെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം തൗബയിലേക്ക് മടങ്ങാതെ ആർജവത്തോടുകൂടി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആധുനിക മുസൽമാൻ നാം അടക്കമുള്ളവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ തയ്യാറാകണം. बुजुर्गों और दोस्तों, आज शरीयत किसे कहते हैं हमको नहीं मालूम. ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं. आज दौर हाजिर के मुसलमानों के अंदर ये मामला है. शरीयत इबादत करने को कहते हैं. कैसा करना है शरीयत हमें बतलाती है. बुजुर्गों, सिर्फ इबादत को शरीयत नहीं कहते हैं. बुजुर्गों, शरीयत में इबादत भी है, आदाब भी है, मुआमलात भी है, ताज़ीरात भी है. जिस तरह शरीयत में इबादत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है, जिस तरह अदब मोहम्मदुर आदाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बतलाया है, मुआमलात जिस तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बतलाया है, ताज़ीरात जिस तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बतलाया है, ये सब शरीयत के दायरे में है. जिस तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है उस तरह अगर हम करेंगे, वो जिंदगी अगर हम गुजारेंगे तो हम शरीयत के मुआफिक, अल्लाह हम सबों को शरीयत के तहत जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे. ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് ശരീഅത്ത് എന്താണെന്ന് പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതിനാൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോയതെന്താണ്? ശരീഅത്ത് അതിന്റെ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകള്, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങള്, വിലക്കുകള്, അതിനാണ് ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയുക. ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളോട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചോ ആ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കലും പ്രവർത്തിക്കലും ശരീഅത്താണ്. എന്നതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇടപാടുകൾ ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പഠിപ്പിച്ചതായ രീതി അതുപോലെ അവലംബിക്കുമ്പോഴേ അവൻ ശരീഅത്തനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി മാറുകയുള്ളൂ. ഈ ഇബാദത്തും ഇടപാടുകളും മുആമിലാത്തും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അച്ചടക്കം, മര്യാദ, എങ്ങനെ അദബുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, മര്യാദ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മര്യാദ ക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കലും ശരീഅത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കീഴിലുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരായ നമ്മുടെ മക്കൾ, ഭാര്യമാര്, ഇവരുടെ ഇടയിൽ അതുപോലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് നടപ്പിലാക്കേണ്ട അച്ചടക്ക നടപടി, ശിക്ഷാ നടപടി, അതിന്റെ നിയമങ്ങളും ശരീഅത്താണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള നിയമങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒന്നിന്റെ പേരല്ല ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഇബാദത്തുമുണ്ട്, ആദാബുമുണ്ട്, മുആമിലാത്തുമുണ്ട്, താസീറാത്തുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയതായ വളരെ വിശാലമായ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും പോലും പ്രായോഗികമാക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശരിയായ വിധത്തിൽ ശരീഅത്ത് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് പ്രദാനിക്കട്ടെ. अगर कोई ये कह रहा है शरीयत, नमाज मैं फिक़ह के किताबों को देखकर पढ़ सकता हूं, तो क्या कोई पढ़ सकता है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं. फिक़ह की इब्तिदाई किताब से लेकर फिक़ह के इंतहा पर अगर हम पहुंच जाएंगे, वो इंतहा की अगर किताब को अगर पढ़ेंगे, इब्तिदा से इंतहा तक अगर कोई पढ़ेगा फिक़ह की किताबों को और ये कहेगा मैं नमाज पढ़ना सीख गया हूं, झूठा है, वो नहीं पढ़ सकता. वो बुजुर्गों, मैं चैलेंज कर रहा हूं, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक अगर कोई फिक़ह की किताब पढ़े और ये कहे कि मैं नमाज पढ़ना सीख गया हूं, नहीं पढ़ सकता. हो बुजुर्गों, सिर्फ नमाज सूरत का नाम नहीं है, सूरत का नाम नहीं है नमाज. देखो, हम जितनी किताबों को पढ़े हैं, क्या हमारे से ज्यादा आते इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह पढ़े या नहीं पढ़े किताबों को? इमाम है वो. कौन है इमाम है? सारी दुनिया आपको क्या नाम से जानती है? हुज्जतुल इस्लाम,
हुज्जतुल इस्लाम, इस्लाम पर हुज्जत मुकम्मल करने वाले वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। क्या ये फिक़ह की किताबों को नहीं पढ़े? बुजुर्गों, सारे किताब को पढ़ने के बाद जब नमाज में ठहर रहे हैं, छोटे भाई नमाज तोड़ के वापस चले जा रहे हैं। पूछा गया क्यों तोड़ कर जा रहे हैं? क्या अर्ज करते हैं अम्मी जान से, अम्मी जान ये इसी नमाज पढ़ रहा है, जब नमाज में ठहरा है जो निफास के मसलों में पड़ गया, इसीलिए नमाज को मैं छोड़कर निकल रहा हूं। आप बतलाइए, इमाम गजाली से कोई ज्यादा पढ़ने वाला इस दुनिया में अब है? बुजुर्गों, वो कौन? 700-800 साल पहले के अल्लाह के महबूब बंदे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। याद रखना, कोई किताबों को पढ़ के नमाज पढ़ना नहीं सीखता, सिर्फ सूरत अदा कर सकता है, सूरत अदा कर सकता है। हकीकी नमाज से उसको कोई ताल्लुक नहीं होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं? ला सलात इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, हुजूर क़ल्ब नहीं तो वह नमाज ही नहीं है। बुजुर्गो, हुजूर क़ल्ब फिक़ह की कोई किताब में आपको नहीं सिखाया जाएगा। हुजूर क़ल्ब अगर मालूम होता है, उलमा अंबिया के वारिसीन की सोहबत में बैठने से अल्लाह हमको पता अता फरमाएगा। ബഹുമാനികളെ, നാം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശരീഅത്ത്, ആ ശരീഅത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിസ്കാരം എന്നുള്ളത്. നാം ആലോചിക്കണം, ഒരാള് ശരീഅത്തിലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഫിഖ് കർമ്മശാസ്ത്രം, ഈ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം വരെ, അതിന്റെ അറ്റം വരെ ഏതൊക്കെ കിതാബുകളുണ്ടോ ആ കിതാബുകളൊക്കെ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായി അയാൾ പഠിച്ചു. ആ പഠിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു തആലയും അവന്റെ റസൂലും കൽപ്പിച്ച വിധത്തിലുള്ള ശരിയായ ഒരു നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സാധ്യമാകുമോ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫിഖ്ഹിന്റെ ഏതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടോ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഏതെല്ലാം ലോകത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന കിതാബുകളുണ്ടോ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ, അതിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഒരാൾ പഠിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധ്യമാകുമോ? നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യകോലത്തിന്റെ മാത്രം പേരല്ല. നമ്മൾ ബാഹ്യകോലത്തിന്റെ പേരാണ് നിസ്കാരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ബാഹ്യമായി ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കോലത്തിന്റെ മാത്രം പേരല്ല നിസ്കാരം. അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹും റസൂലും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹും റസൂലും ഏതൊരു നിസ്കാരം പരിചയപ്പെടുത്തിയോ അത് ഈ ഫിഖ്ഹിന്റെ ഗ്രന്ഥശാസ്ത്ര, ഈ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ കിതാബുകൾ ഓതിയാലും ഒരാൾക്ക് ശരിയായ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യം നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, ലോകം അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേര് ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്നാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ തന്നെ ഒരു തെളിവാണ്, ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഉള്ള ഇമാമല്ല, 600-700 കൊല്ലം മുമ്പ് വന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മഹബൂബായ ഉന്നതനായ ഇമാമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ആ ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫിഖ്ഹിന്റെ കിതാബുകൾ നമ്മൾ ഓതിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ പഠിച്ചതും നമ്മൾ പഠിക്കാത്തതുമായ ഏതെല്ലാം ഫിഖ്ഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി. ലോകം മുഴുവനും അവരെ ഇമാം എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ഈ ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഈ എല്ലാ അറിവുകളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് തന്റെ ചെറിയ സഹോദരനോടൊപ്പം നിസ്കാരത്തില് ബഹുമുമായി തുടർന്നത്. ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ അനിയൻ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ഇമാം ഗസാലി ഇമാമാണ്, അനുജൻ മഹ്മൂമായി നിസ്കരിക്കുകയാണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അനുജൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഉമ്മ ചോദിച്ചു, എന്തേ മോനെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി പോന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് നിസ്കരിച്ചെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഹൈള് നിഫാസിന്റെ ചർച്ചകളിൽ അകപ്പെട്ടുപോയി, അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി പോന്നു എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരുടെ അനിയൻ അതിന് ഉമ്മയോട് മറുപടി പറഞ്ഞത്. നാം ആലോചിക്കണം, ഇത്രയും ഉന്നതരായ ഈ ഇമാമ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നിസ്കാരം വേണ്ടതുപോലെ നിർവഹിക്കുന്ന രംഗത്ത് എല്ലാ ഫിഖ്ഹിന്റെ അറിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കെ പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഖ്ഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക്
നിസ്കാരം പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ലാ സ്വലാത്ത ഇല്ലാ ബിഹുദൂരിൽ ഖൽബ്. ഹൃദയ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത നിസ്കാരം നിസ്കാരമേ അല്ല. ഈ ഹൃദയ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഖ്ഹിന്റെ കിതാബ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സാധനത്തിന്റെ പേരല്ല. ഈ ഹുദൂറുൽ ഖൽബ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് ഈ ദീനിന്റെ ആന്തരികമായ വശം മനസ്സിലാക്കിയ യഥാർത്ഥ അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരികളുടെ ജോലി പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉലമാഉർ റബ്ബാനിയീങ്ങളായ മഹാന്മാരുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഒരാൾക്കും തന്നെ മനസാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാവുകയില്ല. बुजुर्गों और दोस्तों, सूरत नमाज तो किताबों से हमको मालूम हो जाएगी, लेकिन हकीकत नमाज पर अगर हमको पहुंचना है, फाइज होना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ने जो इल्म को बयान किया है, जो नेमत ज़ाहिरी व बातिनी को बयान किया है, वो नेमत ज़ाहिरी व बातिनी को अगर हम हासिल करेंगे, शरीयत के साथ तरीकत को भी हम हासिल करेंगे, तब कहीं हकीकत नमाज पर हम फायज हो सकते हैं। हकीकत नमाज पर हम फायज हो सकते हैं। आज क्या मामला है हमारा? नमाज तो हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज हम जबरन हो या मोहब्बतन हो, जो कुछ भी हो, नमाज तो हम अदा कर रहे हैं। कैसी नमाज है? हुजूर क़ल्ब वाली नमाज नहीं हमारी। जब हम नमाज में ठहरते हैं, अल्लाहु अकबर हम तकबीर जब बांधते हैं, सारे दुनिया के ख्यालात आ जाते हैं, दुनिया के नए नए ख्यालात हमारे अंदर, हर वो सोच हमारे अंदर, हर ख्याल में गुम होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर हम अल्लाह की बारगाह में ठहर कर हम इबादत कर रहे हैं। अफसोस की बात है अजीज दोस्तों, अफसोस की बात है, जो ख्यालात हमको गैर नमाज में नहीं आते, वो ख्याल भी हमें नमाज में याद आ रहा है। ऐसी नमाज अल्लाह को मतलूब नहीं, बुजुर्गों, ऐसी नमाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मतलूब है जो हुजूर क़ल्ब के साथ है। वो हुजूर क़ल्ब अगर हमको पता चलता है, उलमा रब्बानियीन से मुराद औलिया अल्लाह, उनके सोहबत में जब हम दाइमन बैठेंगे तो अल्लाह ताला ये नेमत जरूर हमारे अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में पैदा फरमाएगा। ബഹുമാനികളെ, നമുക്ക് കിതാബുകളൊക്കെ ഓതിക്കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ കോലം നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. കിതാബുകൾ ഓതിക്കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ലാഹിരിയായ നിഅമത്ത്, ബാഹ്യമായ അനുഗ്രഹം, അതോടുകൂടി ബാത്തിനിയായ നിഅമത്ത്, ആന്തരികമായ അനുഗ്രഹം, ഇത് രണ്ടിനെയും ഏതൊരാൾ നേടിയെടുത്തോ അയാൾക്ക് മാത്രമേ ഹഖീഖത്തെ നമാസ്, നിസ്കാരത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമേതോ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. വെറും കോലങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ പേരല്ല നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നാം നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ നിസ്കാരം ഏതാണ്? പൂർണ്ണ മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി മനസാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരമേ അള്ളാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു നിസ്കാരത്തെയും അള്ളാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ഇന്ന് നാം നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടിയതോടുകൂടി നേരത്തെ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ലാത്തതായ ഏതെല്ലാം വിചാരങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. പിന്നെ ഈ നിസ്കാരത്തിൽ ഈ ഭൗതികമായ മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ ചിന്തയിലും വിചാരത്തിലും ആലോചനയിലും മാത്രമായി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു നിസ്കാരം അള്ളാഹുവോ അവന്റെ റസൂലോ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അള്ളാഹു തആല അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുകയില്ല. മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ഈ വിചാരങ്ങള്, ഈ ചിന്തകളെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് നാം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഏകമാർഗം ഉലമാഉർ റബ്ബാനിയീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാര്, അവര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആന്തരികമായ നിഅമത്തുകൾ ഏതോ അത് ശരിക്കും നാം ബാഹ്യമായ നിഅമത്തിനോടൊപ്പം പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും നിരന്തരം അവരുടെ സഹവാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മക്ക് തന്റെ മനസ്സിനെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതായ പ്രവർത്തനമേതോ അത് അവരിലൂടെ നേടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹൃദയം ചിതറിപ്പോകുന്നതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ നിലനിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारा क्या मामला है? हुजूर क़ल्ब हमारे अंदर नहीं। आज हमको नमाज में इत्मीनान क़ल्ब महसूस नहीं हो रहा है।
آج نماز بھی پڑھ رہا ہے تو خوف اور حزن کے درمیان بے چینی میں نماز پڑھ رہا ہے. بزرگوں وساوس شیطانی کے ساتھ وہ نمازیں ادا کر رہا ہے, عبادتیں کر رہا ہے. بزرگوں ویسی عبادت اللہ کو مطلوب نہیں, محمد الرسول اللہ کو مطلوب نہیں. اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرمائے, اطمینان قلب کے ساتھ, بزرگوں حضور قلب کے ساتھ تم عبادت کرو, نماز ادا کرو. ذرا ہم غور کرنا, ہم کس کے سامنے ٹھہر رہے ہیں, کس کے سامنے حاضر ہو کر ہم عبادت کر رہے ہیں. آج ہم کسی غیر کے سامنے نہیں, بلکہ ہمارے پیدا کرنے والے پروردگار, جس نے ہم کو اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, تخلیق کیا ہے, اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر, اس کی رب کے بارگاہ میں حضور حاضر ہو کر, اس کے حضور میں نماز ادا ہم کر رہے ہیں. نماز کیا ہے؟ مناجات کا ایک راستہ ہے بندے کا, اللہ سے گفتگو کا ایک راستہ ہے. بتلائیے آپ ایک آج دور حاضر کے منسٹر یا بادشاہ یا کوئی ایک عہدیدار یا پولیس, ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں, ہم جب گفتگو کرتے ہیں ہمارا جسم ان کے پاس رہتا ہے یا ہم اپنے قلب کو بھی وہاں پر رکھتے ہیں؟ بزرگوں کون سے خیالات وہاں پر آتے ہیں؟ بادشاہ کی بارگاہ میں ہم ٹھہرتے ہیں, تمام خیالات کو باہر نکال کر ہم اپنے جسم و قلب کے ساتھ بادشاہ کی بارگاہ میں ٹھہرتے ہیں, ایسے ادب اور احترام کے ساتھ. وہاں پر کوئی خیال نہیں آتا. صرف ہم جسم کو نہیں رکھتے, قلب کو بھی وہاں پر رکھتے ہیں, حاضر رکھتے ہیں. اگر بادشاہ کے سامنے اگر ہم اپنے جسم کو رکھیں گے, خیال کچھ اور چلتا رہے گا, ہم کو کچھ ملے گا نہیں, بلکہ الٹا ہم کو نقصان ہو جائے گا. بزرگوں ایک مجازی بادشاہ کا یہ معاملہ, بزرگوں جس کی کوئی حیثیت نہیں, حقیقت نہیں, ایک عہدیدار جس کا کوئی حقیقت نہیں, جب ہم اس کے سامنے جاتے ہیں تو حضور قلب کے ساتھ ٹھہرتے ہیں, اور جب ہم مالک الملک کی بارگاہ میں ٹھہر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم ٹھہر رہے ہیں, اس کے روبرو ہم ٹھہر رہے ہیں, صرف اتنا ہی نہیں, اس سے گفتگو جب ہم کر رہے ہیں تو جسم ہمارا وہاں پر اور قلب کہیں اور. اللہ رحم فرمائے. ബഹുമാനികളെ, നാം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസാന്നിധ്യമില്ലാതെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയം നിസ്കാരത്തിനോടൊപ്പം പങ്കാളിയാകുന്നില്ല. മറ്റു പല വിചാരങ്ങളിലും ചിന്തയിലും ആണ്ടുപൂണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുള്ളത്. നിസ്കാരം അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. ഈ ഓർക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനമില്ല. നാം മനസ്സിലാക്കണം, അപ്പോഴും ഭയത്തിലും ബേജാറിലും വെപ്രാളത്തിലും നമ്മുടെ ദുന്യവിയായ പ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള ബേജാറുകൾ ഉള്ളിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയ സാന്നിധ്യമില്ല, ഹൃദയത്തിന് സമാധാനമില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ ശരീരത്തോടൊപ്പം